समाना एह बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन माने परतख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए प्रभाती महला पंजवा से तनवंत से सच शाह हर की दरगह नाम विसाह हर हर नाम जपो मन मीत गुर पूरा पाइय वड भागी निर्मल पूरन रीत रहाउ पाया लाभ वजी वदाई संत प्रसाद हर के गुण गाई सफल जन्म जीवन परवान गुर प्रसादी हर रंग मान बिन से काम क्रोध अहंकार नानक गुरमुख उतरै पार बिन से काम क्रोध अहंकार नानक गुरमुख उतरै पार वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्रभाती महला पंजवा ये पावन शब्द जो 1339 अंग ते दर्ज है, इस शब्द की विचार
ਗਿਆਨੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਮਾਣਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹਰ ਐਤਵਾਰ 11 ਵਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਪ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦਸਵੰਧ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਦਸਵੰਧ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਬਖਸ਼ਣੇ। ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਸਦਾਂ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 1984 ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਪਰਸੋਂ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਣਗੇ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਭੋਗ ਪੈਣਗੇ। 8:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਆਪਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟਾ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਕੈਡਮੀ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੱਚੇ IAS IPS ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 85% ਖਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1 ਨਵੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈਂਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਕਿਚਨ, ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਨਵਾਂ ਰੈਨੋਵੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੁਨਰ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚੇ ਜੁਗਾਦ ਸਚੇ ਹੈ ਵੀ ਸਚੇ
नानक होसी पी सचे। डंडौत बंधन अनक बार, सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। डोलन ते रखो प्रभु, नानक दे कर हथ। सन्मानयोग गुरु रूप सत्संग जियो, चल रही लड़ीवार कथा दे विच अज दा जो पावन शब्द सतगुरां ने साडी चोली विच पाया है, आप जी ने सिंह साहब जी पासों पाठ सरवण किया है। तुच्छ बुद्धि अनुसार शब्द विचार आप जी दे सन्मुख रख सकां, उस तो पहले 10वें पातशाह की बख्शिश की हुई पावन पवित्र फतेह सनमर प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु अर्जन देव जी महाराज का बख्शिश किया होया ये पावन शब्द, जिस विच रहाव दियाँ जो पंक्तियां सतगुरु जी साडी चोली विच पाउंदे हन। महाराज सच्चे पातशाह जी बख्शिश करते हैं कि हर हर नाम जपो मन मीत, गुर पूरा पाइए वडभागी, निर्मल पूरन रीत। महाराज सच्चे पातशाह ने मन नूं संबोधित किया है भी ऐ मेरे मन, ऐ मेरे मित्र, हरि परमात्मा दा सिमरन कर। हर हर शब्द 2 वारी आया है। हर शब्द दे बहुत सारे अर्थ हैं। जो विद्वाना पासों मैं सरवण किया है, तकरीबन कोई 90 के करीब हर शब्द के अर्थ ने। हर दा मतलब है परमात्मा, हर दा मतलब है दुख हर लैण वाला। हर दा मतलब सप भी होंदा है, हर दा मतलब डड्डू भी होंदा है, हर दा अर्थ पानी भी होंदा है। जैसे एक दोहरा है कि हर बोलियो हर सुनियो, हर आयो हर के पास, हर तो हर में मिल गयो, हर उठ गयो निराश। हर बोलिया इत्थे हर दा मतलब डड्डू है, मेंढक। हर सुनियो हर दा मतलब है सप। डड्डू बोलिया ते सप ने सुनिया है। हर आयो हर के पास, सप आया डड्डू दे कोल उन्हों खाण वास्ते। हर तो हर में मिल गयो, डड्डू ने देखा कि सप आया, उन्हें पानी दे विच छाल मारी ते पानी विच मिल गया है। हर उठ गयो निराश, सप जिहड़ा सी वो निराश ही चला गया है। एक एक शब्द दे कई कई अर्थ होंदे हैं। इत्थे महाराज सच्चे पातशाह जी बख्शिश कर रहे हैं कि उस हरि परमात्मा दा सिमरन करो जेड़ा सारे दुख हर लैंदा है, जेड़ा सुक्के होया नूं हरा कर देंदा है। सूके हरे किए किन माहें, जो कई जन्मां दे सुक्के होए होण, हरि परमात्मा दा नाम अपनी किरपा दे नाल, महर नाल
ਉਹਨੂੰ ਸਰਸਬਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰਾ ਭਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਤਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਬਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਚਾਂਸ ਨੂੰ, ਅਵਸਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਅਵਸਰ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਬੀਰ ਮਾਨੁਖ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਰੇ ਬਾਰ, ਜਿਉ ਬਨਫਲ ਪਾਕੇ ਪੋਏ ਗਿਰੇ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਲਾਗੇ ਡਾਰ। ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਪੱਕ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਫਲ ਫਿਰ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਦਰਖਤ ਨਾਲੋਂ ਮਨੁੱਖ ਰੂਪੀ ਜਨਮ ਦਾ ਜੋ ਫਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੱਕ ਕੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਉਂ ਬਨਫਲ ਪਾਕੇ ਪੋਏ ਗਿਰੇ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਲਾਗੇ ਡਾਰ। ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕੌਣ ਕਰੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਕਰੇ। ਐ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਐ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਮੀਤ। ਮਨ ਜਪੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਗੁਟਕਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਕੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਜਪੇ। ਅਗਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਨ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪਖੰਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਅਗਰ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਤਨੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਪਖੰਡ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੇ। ਐਸੇ ਕਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਖੜਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਖੰਡ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਆਖਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਖੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਦੋ ਹਿੱਸੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੋ ਹਿੱਸੇ। ਮਨ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤਨ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ।
ਮਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ, ਤਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ, ਮਨ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਪ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਨ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਮਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਬੜੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਮਖ ਮਾਹੇ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਫਿਰ ਆਵੇ, ਇਤਨੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਇਸ ਦੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਊਠ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਘੋੜਾ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਦੌੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਵਾਏ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮੁੜੇ ਹੀ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਹੀ ਨਾ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਰ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਈ ਸਾਧਨ ਬਣਾਏ, ਸਾਈਕਲ ਬਣਾਇਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਣਾਈ, ਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਟ੍ਰੇਨ ਬਣਾਈ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਨੀ ਸਪੀਡ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰੁਕਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ 100 ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਰੁਕੇ ਹੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਖਤਮ ਤੇ ਜਿਸ ਸਾਧਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੱਸ ਵਿੱਚ। ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਮਨ ਸਾਡਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ 5 25 ਮੋਹ ਮਦ ਮਦਸਰ ਆਡੀ ਪਰਬਲ ਮਾਇਆ, ਜਨ ਗਰੀਬ ਕੋ ਜੋਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਹਾਂ ਕਰੋ ਰਘੁਰਾਇਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧੋ ਇਹ ਮਨ ਗਹਿਓ ਨਾ ਜਾਈ। ਗਹਿਓ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਮਨ ਸਾਡੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਪਾਖੰਡ ਨੇ। ਪਾਖੰਡ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ। ਮਨ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤਨ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਨਿਤਨੇਮ। ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਨ ਕਰੇ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਮੀਤ। ਐ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਐ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਕਤੀ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ,
अगर मन शामिल हो जाए तो मन मंदिर तन वेश कलंदर, घट ही तीर्थ नावा, एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुत जन्म ना आवा। जन्म मरण सफल हो जाता साडा, मन किधरे शामिल हो जाए। पर माला पकड़ी होंदी है हत्थ विच, मन पता नहीं कित्थे हुंदा है। भगत कबीर साहब का एक सलोक है। भगत कबीर कहंदे ने, कबीर माला काठ की, क्या सिखलावे तो है। मन न फिरावे अपना, कहाँ फिरावे मोहे। तो माला नूं फेरी जाना वे, कदी अपने मन नूं भी ते फेर के देख, कदी ये भी ते कोशिश कर कि ये मन भी विच शामिल होवे। गुरद्वारे आए हाँ, किधरे ये मन भी साडा साडे नाल आवे, असी कोशिश ही नहीं करते हाँ। ये रहाव दियां पंक्तियां ने, क्योंकि पूरे शब्द की आपां विचार करनी है, समा भी अपना सीमित है। एक एक पंक्ति की विचार आप जी दे सन्मुख रख सकां। एक बारी प्यार नाल आखो, सतनाम श्री वाहिगुरू। इस पावन शब्द की पहली पंक्ति, जो कि प्रभाती महला पंजवां प्रभाती राग दे विच गुरु अर्जन देव जी महाराज की ये पावन बाणी है। महाराज कहंदे ने, से तनवंत सेई सच साहा। पहलियां पंक्तियां जो मैं सरवण कराइयां हैं, उन्होंने जरूर चेते रखना तुसी। फिर जो सतगुरु सानू कह रहे हैं, जो समझा रहे हैं, महाराज कहंदे ने, से तनवंत सेई सच साहा। असल दे विच ਉਹ ਧਨਵੰਤ ਹਨ ਜਿਹੜੇ हर हर नाम जपो मनमीत, ਜਿਹੜੇ हरि परमेश्वर ਦਾ नाम जपਦੇ ਹਨ। मनुख ਦੀ जितनी भी भज दौड़ है, इस वास्ते है कि मैं किधरे धनवान बन जावां, धन की प्राप्ति हो जावे, धनवान बन जावां, पदार्थ मिल जान, सुख मिल जान, प्रॉपर्टी इकट्ठी हो जावे। जितनी भज दौड़ मनुख दी है ना, वो इस वास्ते है कि मैं धनवान हो जावां। लेकिन गुरबाणी कहती है कि असल दे विच वो धनवान मनुख हन जिन्हां दे हिरदे दे विच परमेश्वर दा नाम है, जिन्हां ने नाम दा वणज कीता है। आम असीं देखते आ, मनुख सारा सारा दिन भज दौड़ करता पिया, इत्थों धन मिल जाए, इत्थों धन मिल जाए। 18-18 घंटे दुकान ते ड्यूटी देंदा है, मेहनत मशक्कत करता है, किस वास्ते? धन इकट्ठा कर लवां। जिवें तेली दा बलद होंदा है ना, सारा सारा दिन चलदा है वो, लेकिन पहुँचता किधरे भी नहीं है, उहदे पल्ले कख भी नहीं पैंदा है। मनुख भी ठीक इसे ही तरह सारा सारा दिन भज दौड़ करता है, मेहनत करता है, मशक्कत करता है, किस वास्ते? मैं धनवान हो जावां, अमीर हो जावां। पर गुरबाणी कहती है पल्ले इस दे कख भी नहीं पैंदा है, कुछ भी नहीं। भाई साहब भाई गुरदास जी का एक कवित है। भाई साहब ने मनुख की हालत नूं देख के ते प्रमाण दिते हैं। मैं अर्ज करा, अज साडे कोल भाई गुरदास जी नूं पढ़न दा समा ही नहीं है, जिन्हां ने एक एक गल नूं साबित करन वास्ते प्रमाणां दे अंबार ला दिते हैं। मस्कीन साहब जी क्या करते सन कि गुरबाणी की कथा जिहड़ी है ना, वो भाई गुरदास जी तो बिना अधूरी है वो, क्योंकि भाई गुरदास की बाणी कुंजी है, शब्दां नूं खोलदी है। भाई साहब भाई गुरदास जी कहंदे ने, जैसे बेल तेली को जानत कई कोस चलियो, नैन उगरत वाही ठौर ही ठिकानो है।
ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇਲੀ ਨੇ ਤੇਲ ਕੱਢਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਤੇਲ ਕੱਢਣਾ, ਉਹ ਕੋਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। 2 ਪਰਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਦੇਖੇ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹੇ, ਬਸ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਸਵੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ 2 ਪਰਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਜੋੜ ਕੇ ਕੋਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਸ ਬੈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾ ਤੂੰ, ਤੇ ਬੈਲ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂਗਾ ਹੁਣ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੈਣ ਉਗਰ ਤਬਾਹੀ ਠੌਰ ਹੀ ਟਿਕਾਨੋ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬੈਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੋਨੋਂ ਪਰਦੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੈਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸਾਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਕੋਲੂ ਦੇ ਬੈਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਧਨ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੱਜ ਦੌੜ ਤੇ ਬੜੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਚਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਦੌੜਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਤਨੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਕੇ। ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੈਸੇ ਬੇਲ ਤੇਲੀ ਕੋ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਦੇਖਦਾ ਨਾ, ਪੱਲੇ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਸੇ ਜੇਵਰੀ ਬਟਤ ਆਂਦਰੋ ਅਚਿੰਤ ਚਿੰਤ, ਖਾਤ ਜਾਤ ਬਛਰੋ ਟਟੋਰੇ ਪਛਤਾਨੋ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਧੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਉਣਨ ਦੀ ਜਾਚ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਸੀ ਬੁਣ ਲੈਂਦਾ ਵੇ, ਤੇ ਰੱਸੀ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗਊ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਧਾ ਮਨੁੱਖ ਰੱਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਗਊ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਧੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਰੱਸੀ ਬਣ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਟੋਰੇ ਪਛਤਾਨੋ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਟਟੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਲੇ ਇਸ ਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜੋ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਗਊ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਖਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਸੀਆਂ ਬੁਣਦਾ ਵੇ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਸੇ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੋ ਧਾਵੇ ਬੋ ਤ੍ਰਿਖਾਵੰਤ, ਆਵਤ ਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਭ੍ਰਮ ਪਰਮਤ ਹੈਰਾਨੋ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਹੀਰਨ ਦੀ ਪਿਆਸ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਲੱਭਦਾ ਵੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕਦੀ ਹੈ ਜੈਸੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਸਰੋਵਰ ਹੋਵੇ, ਛੋਟਾ ਸਰੋਵਰ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰੋ ਨਾ, ਮਈ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਚਮਕ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੀਰਨ ਦੌੜਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਚਮਕ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੌੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਆਸ ਇਸ ਦੀ ਬੁਝਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਉਸਨੇ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਨ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਸੁੱਖ ਕਿਧਰੋਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਦੌੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਵੇ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। 50 ਸਾਲ ਇਸਨੇ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕੀਤੀ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, 18 ਘੰਟੇ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ, ਨਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਬਸ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਮੈਂ। ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, 50 ਸਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਰਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਫਿਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਕੇ ਇਸਨੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਧਨ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਧਨ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਚੱਲੇ ਜੁਆਰੀ ਦੋਏ ਹੱਥ ਝਾੜ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਧਨ ਕੰਮ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ, ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੌੜਦਾ ਪਿਆ ਵੇ। ਬਲਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਵੀ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, 2 ਦਿਨ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਰ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਲੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ, ਦੁਆਰੇ ਦੁਆਰ ਸਵਾਨ ਜੋ ਡੋਲੇ, ਨਹਿ ਸੁਧ ਰਾਮ ਭਜਨ ਕੀ। ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਤੇ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਜਾ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾ। ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀਆਂ, कहता है एक ही दर पे सजदे में झुके सर तो सुकून मिलता है। एक ही दर पे सजदे में झुके सर तो सुकून मिलता है। डूब जाते हैं वो लोग जिनके हज़ारों खुदा होते हैं। जिहदे कई कई रब होंदे ना, जिन्हों विश्वास ही नहीं है गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे उत्ते, वो तां डुब ही जांदे ने, फिर वो कदी पार नहीं हो सकते हैं। खसम छोड़ दूजे लगे डूबे सेवन जा रहा, उन्हें डुबी जाना वे उन्हें। पर मनुख की हालत ऐसी है। आखिरी पंक्ति दे विच भाई साहब कहते ने तैसे सुपनंतर दिसंतर बिहाए गई, पहुँच न सकियो तहाँ जहाँ मोहे जानो है। बंदा भज दौड़ बड़ी करता है, बड़ी भज दौड़ करता है, पर जिथे इसने पहुँचना है ना, उस पासे चलता ही नहीं है।
ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਪਤਾ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਆ? ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋ ਹੱਥ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਲ ਲਿਹੋ ਦਇਆਲ, ਟੈ ਪਏ ਦੁਆਰਿਆ, ਰੱਖ ਲੇਵੋ ਦੀਨ ਦਇਆਲ, ਪਰਮਤ ਬਹੁ ਹਾਰਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਲਵੋ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਬਸ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਹੈ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੂਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਕਤਸਰ ਹੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸੂਈ ਜਿਤਨੀ, ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਗਾਹ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਸੇ ਕੋਈ ਬਸ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਮਾਨ 100 ਬਰਸ ਕਾ ਪਲ ਕੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ। 100 ਸਾਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਾਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ एकदम ही, चाहे जितने मर्जी इकट्ठे कर लो हीरे मोती, पर इतना याद रखना कफन में जेब नहीं होती। कफन दे विच अज तक किसी ने भी जेब नहीं लाई है। कोई भी संसार दी वस्तु, इत्थों तक कि साडा जेड़ा शरीर है ना, इस शरीर ने भी इसे ही संसार विच रह जाना है, इन्हें भी साडे नाल नहीं जाना है। पर फिर भी असी धनवान बनने की कोशिश करते पे हाँ। कुछ भी हो जाए, भावें शरीर जाता है तो चला जाए, धन आना चाहिए वे। परिवार जाता है तो जान दिओ, धन आना चाहिए है। धर्म जाता है तो जान दिओ, धन आना चाहिए है। महाराज की बाणी तो कहती है कि जिथे बह के मनुख ने धर्म कमाना सी ना, धर्म की कमाई करनी सी, उत्थे भी आके ते इन्हें व्यापार शुरू कर दिता है, बिजनेस शुरू कर दिता है। कोट मधे को विरला सेवक होर सगले व्यवहारी। करोड़ों दे विचों कोई एक अद्धा सेवक होंदा है, बाकी सारे महाराज कहंदे ने व्यापारी ने, व्यापार करते पे ने। तुसीं इत्थे देख लो, मंगां लोकां दियां अरदासां करदे ने, धन मिल जाए, पुत्र मिल जाए, जायदाद मिल जाए। मेरी 48 साल की उम्र हो गई है, अज तक किसी ने यह अरदास नहीं कराई कि मैनू गुरु की प्राप्ति हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। असी तो इत्थे आके भी बिजनेस करते पे हाँ। भगत कबीर साहब जी ने तो कह भी दिता सी कि गले जिन्ना जप मालियां, लोटे हथ ने पख, ये हर के संत न आखिए, बना रस के ठग। जेड़े धर्म दे ठेकेदार बने हुए ने, भगत कबीर साहब कहते हैं, वो भी व्यापारी ने, ठगदे पे ने लोकां नूं, बस ठगण ते लगे ने। मैं इतना ही कह सकदा बस। जिथों असी धर्म कमाना सी, उत्थे आके भी साडा यही हाल है। गुरु अर्जन देव जी महाराज सच्चे पातशाह इत्थे कह रहे हैं कि से धनवंत असल दे विच वो सच्चे धनवान हन किहड़े जपजी साहब दे विच तुसी रोज़ 2 पंक्तियां पढ़ते हो।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ। ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਹਾੜ ਨੇ ਇਤਨਾ ਉਹਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ। ਅਵਲ ਤੇ ਐਸਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ। ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨਾ ਹੋਵਨੀ ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੀੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੀੜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਨਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਕਿ ਬਸਤਾ ਟੁੱਟੀ ਝੌਂਪੜੀ ਚੀਰ ਸਭ ਛਿੰਨਾ, ਜਾਤ ਨ ਪਾਤ ਨ ਆਦਰੋ ਉਦਿਆਨ ਪਰਮੀਨਾ, ਮਿੱਤਰ ਨ ਇਠ ਤਨ ਰੂਪਹੀਨ ਕਿਛ ਸਾਕ ਨ ਸਿੰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਨਾ ਹੋਣ, ਬਸਤਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਬਸਤਰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਵੀ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਦਿਆਨ ਪਰਮੀਨਾ। ਇਤਨੀ ਮੁਫਲਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਸਗਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਪੀਨਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਸਗਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਸਾਡਾ ਕੋਡੀਆਂ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੌਡੀ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਣੀ ਮਾਤਰ, ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ, ਪਰ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਨਵਾਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਧਨ ਤਿਤ ਦਿਨ ਜਿਤ ਦਿਨ ਵਿਸਰੇ ਨਾਉ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸਨ ਨਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਖੀਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਭੁੱਖ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੇ ਨਾ, ਕਈ ਦਿਨ ਪੈਦਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਹੈ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਆ,
पर मेरी एक गल का ख्याल रखी। महाराज कहते ने एक गल का ख्याल रखी, पहले इसकी कीमत पवा लवी भी ये कितना कीमती है। मरदाना चल पिया बाजार दे विच, एक सब्जी वाले की दुकान ते गया, उन्हें आख्या 2 मूलियां लै लै, इस तो ज़्यादा कुछ नहीं मिलना, क्योंकि साखी बहुत वड्डी है। मैं मुक्तसर ही अर्ज करनी है, शब्द की सारी विचार भी आप सरवण करनी है। किसी ने आख्या मिठाई लै लै, किसी ने आख्या एक कपड़े लै लै। मरदाना सोचता है भी बाबे ने कहा सी भी पहले इसकी कीमत पवा लो भी कितनी कीमत है, ये तो कोई कीमत नहीं ना, ये मूलियां लै लवां मैं। मरदाना पहुँच गया जोहरी बाजार विच। जोहरिया ने जिस वक्त इस हीरे नूं देखिया ना, तो मरदाना पुछदा है भी दसो इसकी कितनी कीमत है। जोहरी कहंदे ने भी ये है तो बड़ा कीमती, पर सानू पता नहीं भी इसकी कितनी कीमत होनी चाहिए, है तो बड़ा कीमती है। साडे सारे जोहरियां दा एक चौधरी है सालस राय जोहरी, अगर उहदे कोल जाइए वो बड़ा सियाणा है, हो सकता है तैनू कीमत दस देवे। मरदाना सालस राय जोहरी कोल गया, ज्यों हीरा कढ़ के मरदाने ने बाहर रखिया ना, सालस राय दे हाथ जुड़ गए ने। 400 मोहरां दे नाल भरी हुई थैली अगे रख के हथ जोड़ के ते मरदाने नूं कहंदा, मरदानिया ये 400 रुपया इस हीरे दी दर्शन पेटा है, कीमत नहीं है इसकी, दर्शन पेटा है। तो मरदाना कहंदा भी कीमत दसो कितनी है। सालस राय कहंदा इसकी कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं। तू इस नूं कल्ला ही लैके बाजार विच फिरदा पिया, तैनू डर नहीं लगदा कोई खो लवे, गुआच जावे, टुट जावे, तो कल्ला ही लैके घुमदा पिया। अगर साडे कोले होंदा ना, असी 10 तालियां विच बंद करके ते 50 पहरेदार खड़े कर दे इहदी सिक्योरिटी वास्ते। तू कल्ला ही लैके फिरदा पिया, तैनू ये दिता किसने है। मरदाना कहंदा शहर तो बाहर बैठे ने जगत गुरु गुरु नानक साहब, उन्होंने दिता है, चल फिर उन्हों दे दर्शन करवा। जद सालस राय ने गुरु नानक सच्चे पातशाह दे दर्शन कीते न, तो मन विच सोचदा है कि जिस तरह का हीरा लैके मरदाना आया ना, अगर इस तरह के हीरियां का एक वड्डा पहाड़ भी बना दिता जाए, उन्हां दी जितनी चमक कट्ठी होवे, उस तो लखां गुणा ज़्यादा चमक गुरु नानक सच्चे पातशाह दे मस्तक दे उपर है। चरना ते मत्था टेकदा, महाराज इतना कीमती हीरा ते तुसीं इहनूं देख के कल्लियां ही बाजार विच तोड़ दिता है। सतगुरु कहंदे ने तैनूं पता है इसकी कीमत कितनी है। हाँ महाराज, मैं हीरियां दा व्यापारी हाँ, रोज़ मैं हीरे वेच देना, रोज़ मैं खरीद लेना, मेरा बिजनेस है, मैनूं पता है इसकी कीमत कितनी है। कितनी कीमत है? सालस राय कहंदा इसकी कोई कीमत नहीं है। तो महाराज कहंदे ने तू कच्छ दे हीरियां दी ते कीमत ला लई है, एक हीरा जिहड़ा तैनूं परमात्मा ने दिता है, कदी उसकी भी कीमत लाई है तू? महाराज किहड़ा हीरा दिता है परमात्मा ने? गुरु नानक सच्चे पातशाह कहंदे ने रैन गवाई सोए के दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कोडी बदले जाए। मनुखा जन्म साडा हीरे वर्गा, पर असी करदे की पे आ, कोडी बदले सारा कुछ जांदा पिया। जेड़ा वणज व्यापार करन वास्ते सानू इस संसार दे विच भेजिया गया सी प्राणी, तो आया लाहा लैण लगा कित कुफकड़े सब मुकदी चली रैण। बस संसार दियां कौडियां कट्ठियां करन ते असी हीरे जैसा जन्म गवा लिया है। महाराज सच्चे पातशाह जी जो बख्शिश कर रहे हैं, सतगुरु कहते ने से धनवंत से ही सच साहा। वो सच्चे धनवान हैं जिन्हां ने परमेश्वर का नाम इकट्ठा किया है अपने इस हिरदे दे विच। उही परमात्मा की दरगाह दे विच मान सन्मान प्राप्त करनगे। हर की दरगह नाम विसाहा,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰੋ ਵਪਾਰੀ, ਦਰ ਗਏ ਨਿਭੈ ਖੇਪ ਤੁਮਾਰੀ। ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਣਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਮੀਤ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਮੀਤ। ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਈਏ ਵਡਭਾਗੀ, ਨਿਰਮਲ ਪੂਰਨ ਰੀਤ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਵਡਭਾਗੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰੀਤ ਹੈ ਨਾ, ਨਿਰਮਲ ਪੂਰਨ ਰੀਤ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਵੇਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਪਾਇਆ ਲਾਭ ਵਜੀ ਵਾਧਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਭ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ, ਸਹਿਜ ਸੈਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਈ। ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਫਲ ਜਨਮ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਫਲ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਫਲ ਸਫਲ ਭਈ ਸਫਲ ਯਾਤਰਾ, ਆਵਨ ਜਾਨ ਰਹੇ ਮਿਲੇ ਸਾਦਾ। ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਰੰਗ ਮਾਣ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਹਰ ਰੰਗ ਮਾਣ, ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਬਿਨ ਸੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨੇ ਵਿਕਾਰ ਹੋਣ, ਜਿਤਨੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਮਤ ਕੋ ਫੱਕੜ ਪਾਏ, ਲੱਖ ਮਣਾ ਕਰ ਏਕਟੇ ਏਕ ਰਤੀ ਲੈ ਪਾਹੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਮਣਾ ਅਗਰ ਲੱਕੜ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਚਿੰਗਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਨਕਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਉਤਰਹਿ ਪਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੈਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਚੜ੍ਹੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾਰ। ਜੋ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਐਸੀ ਦਾਤ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਸਕੀਏ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਾਡੀ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ क्षमा। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ
ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ क्षमा। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ